سنو مسلمانوں، پتہ نہیں ہوگا تمہیں، جس دن پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تھے پہلی بار، جس دن مکہ فتح کیا تھا 10 سال کے بعد، جس دن بیت اللہ میں داخل ہوئے تھے آزادی کے ساتھ، جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کے دروازے پر پہنچے تو فرمایا لے آؤ اس کو جس کے پاس چابی ہے۔ عثمان بن طلحہ کہتے ہیں یہ ابو جہل عتبہ ولید روز پلان بناتے تھے نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام کو ماریں گے، فرمایا میرا دل روز کہتا تھا کہ وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن چابی تم سے لیں گے، وہ کہہ کے گئے ہیں کہ ایک دن چابی تم سے واپس لے لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آخر مجھے بلوا لیا فتح مکہ کے دن۔ یہاں اگر دنیا میں رواج ہے، کوئی بندہ پاور میں آتا ہے نا، پہلے دشمن کو مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب پاور میں آئے، جب مکے میں پاور میں آئے، چابی منگوائی، عثمان بن طلحہ سمجھتے ہیں کہ آج میری گردن اتار دی جائے گی، مارا جائے گا، پھانسی دے دی جائے گی کہ بھیا اس دن چابی مانگی تھی کیوں نہیں دی تھی۔ آج دیکھو سرکار ہماری ہے، حکومت ہماری ہے، بیت اللہ پہ قبضہ ہو گیا۔ فرماتے میں ڈرتا ڈرتا چابی لے کے گیا تو نبی علیہ السلام نے جب چابی مجھ سے لی، فرماتے میں حیران رہ گیا، مجھے ایک تانا بھی نہیں کسی نے مارا، ایک تانا بھی نہیں مارا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا، بیت اللہ کو پاک کیا، جب 2 نفل پڑے، جب بیت اللہ کو دوبارہ تالا لگایا، عثمان بن طلحہ سامنے کھڑے، جن کے پاس چابی ہے، مسلمان نہیں ہیں، ان کو بلایا اشارے سے، ابن طلحہ ادھر آؤ، آگے پہنچے، فرمائے چابی پکڑو، قیامت تک تمہاری نسل میں باقی رہے گی۔ سیدنا عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں چابی میرے طرف نہیں آئی، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دولت میرے پاس آ گئی۔ اتنا کریم نبی کہ جب ان کے پاس چابی آئی تو انہوں نے تانا نہیں مارا، بلکہ جنہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا انہی کو وہ دولت رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ اور پھر پتہ اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا بھائی؟ آپ کو پتہ اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا؟ نہیں پتہ ہوگا اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا تھا۔ آج کل پتہ نہیں ہے نا، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کم پڑھتے ہیں، اپنی قصے کہانیاں زیادہ سناتے ہیں۔ اللہ بے شک۔ جن کے نوکر ہیں، جن کا دین ہے، جن کے نام پر کھا رہے ہیں، جن کے نام پر پل رہے ہیں، ان کا ذکر ہی نہیں۔ مسجدوں کے نوکر مسجدوں کے بادشاہ بن گئے، اور جو مسجد میں بادشاہ کے مہمان آ رہے ہیں یعنی اللہ کے نمازی، ان سے نوکروں جیسا ویوہار کر رہے ہیں، اسی لیے تو ان کو پتہ نہیں کہ ہم ہیں کون۔ اللہ اکبر۔ سنو اس دن بیت اللہ میں کیا ہوا مسلمانوں؟ بیت اللہ میں ہوا یہ کہ اذان کا وقت ہو گیا، اور بیت اللہ کے صحن میں کون کھڑا ہے؟ پیارے پیغمبر محمد علیہ السلام کھڑے، ان کے دائیں طرف سیدنا ابو بکر صدیق، بائیں طرف سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان ذی النورین، مولا علی کرم اللہ وجہ، ابو عبیدہ بن جراح امین الامت ہے، اور خالد ابن ولید جیسے جرنیل موجود ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مفسر قرآن وہاں پر موجود ہیں۔ جلیل القدر صحابہ کا جماوڑا لگا ہوا ہے۔ نبی علیہ السلام نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی اور بڑی پیاری آواز میں کہا اے میرے صحابہ، اور میرا بلال کہاں ہے؟ جب یہ بات کہی نا میرا بلال کہاں ہے، تو کئی صحابہ جو قریب میں کھڑے تھے سمجھ گئے کہ بلال کو کیوں بلا رہے ہیں، کیونکہ اذان دلوائیں گے۔ صحابہ نے کان میں کہا یا رسول اللہ، آج جتنی بڑی شکست ابو جہل کو، عتبہ کو، ولید کو، اکرمہ کو، بڑے بڑے دشمنوں کو ہوئی ہے، جتنی بڑی شکست قریش کو ہوئی ہے، اگر آج بیت اللہ کی چھت پر ایک بدو کو چڑھا دیا تو ان کی رہی صحیح عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ جس نے یہ بات کہی تھی پیارے پیغمبر نے ناراضگی سے دیکھا، فرمایا کان کھول کے سن لو، محمد الرسول اللہ کے
नाम पर मार खाए तो बिलाल खाए, तो ये कैसे हो सकता है कि आज मक्का फतेह हुआ हो, बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के अगर कोई अजान देगा तो मेरा बिलाल दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर नहीं पता होगा आगे क्या हुआ। अरे बिलाल ने जो किया है ना, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पैर धो के पूरी उम्मत जो है पीती रहे, तब भी उनका बदल नहीं दे सकते। जो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस दिन किया, दिल थाम के सुनो। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने जब मुझे बुलाया मैं घबरा गया कि इतने बड़े शहजादों में बिलाल की क्या जरूरत है। फरमाते मैं कांपता कांपता आगे गया, पूछा या रसूलुल्लाह क्या हुक्म है। फरमाया बिलाल बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ, आज अगर कोई अजान देगा तो बिलाल देगा। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की मुंडेर पकड़ के, कपड़ा पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, मेरी आंखों से आंसू छम छम गिर रहे थे और मुझे याद आ गया, बिलाल तू बद्दू है, तू काला है, गरीब है, हबशी है। फरमाया मुझे याद आया बिलाल, तूने जब बैतुल्लाह की चौखट पर सजदा किया था तो अबू जहल ने इतना मारा था कि तू बेहोश हो गया था, और जब होश में आया तो ये बताया गया था कि बिलाल काला है, इसलिए इसको बैतुल्लाह की छत पर चढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा दिया, क्या किया मुसलमानों पता है? सुनो बंगाल के मुसलमानों, बिलाल जब छत पर चढ़ गए, अल्लाह आप सबको मक्के ले जाए, कहो आमीन आमीन। अल्लाह आप सबको अपने नबी अलैहिस्सलाम के रोजे की ज़ियारत करवा दे, आमीन। अरे जोर से कहो आमीन आमीन। बिलाल ने क्या किया पता है? बैतुल्लाह की छत पे चढ़े होके जब आप मक्के जाएंगे ना, या आप वीडियो में देखते हैं, वो जो काले रंग का कमरा है जिसपे काले रंग का गिलाफ चढ़ाया, उसको बैतुल्लाह कहते हैं, और वो जो चारों तरफ बरामदे हैं उसको मस्जिदुल हराम कहते हैं। अल्लाह मस्जिदुल हराम में किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं? बैतुल्लाह की तरफ। बैतुल्लाह की जो दीवारें हैं उनको किबले का दर्जा हासिल है। आप जिधर से आएंगे, जो दीवार सामने है उसी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाइए। अब रसूलुल्लाह ने बिलाल को क्या कहा कि बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ। किसकी छत पे भाई? क्या करने के लिए? उससे पहले कभी कोई बैतुल्लाह की छत पर आजान देने नहीं गया, और अब भी क़यामत तक कोई बैतुल्लाह की छत पर चढ़ के आजान नहीं दे सकता। सुनो, आपको भी मसलों का शौक है, एक खूबसूरत मसला सुनो। बिलाल कहते हैं जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया ना, थे तो नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ा, मेरे दिल ने फौरन सवाल किया, बिलाल अब काबा किधर? मैं तो काबे की छत पे हूं, अब काबा किधर? फरमाया अब काबा किधर? वो बिलाल है। क़यामत तक के लिए उनकी ये बात सुनहरी हरूफ में लिख दी गई। फरमाते जब मैं बैतुल्लाह की छत पर चढ़ गया, नबी ने कहा आजान दो। मदीने में तो आजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके देता था, कुबा में तो आजान बैतुल्लाह की मुंह की तरफ करके दी, बदर में तो आजान बैतुल्लाह की तरफ मुंह करके दी, ओहद में आजान बैतुल्लाह में मुंह तरफ कर करके दी। अब तो बैतुल्लाह की छत पे हूँ, किस तरफ मुंह करके आजान दूं? फरमाया मैंने भी देर नहीं लगाई, फौरन एक उंगली कान में डाली और शहादत वाली उंगली और अपना चेहरा बैतुल्लाह के सहन में जिस तरफ प्यारे पैगंबर खड़े थे उस तरफ कर लिया। और बिलाल कहते हैं मेरे दिल ने कहा कि बिलाल, काबे का अगर कोई काबा है तो वो मोहम्मदुर रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मौलाना उस्मान साहब लुधियानवी, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुनो अगली बात, मेरे अल्लाह का कमाल देखो। बिलाल ने तो बता दिया कि काबे का काबा
محمد रसूलुल्लाह हैं। लेकिन अभी ये बात बताई थी, रसूलुल्लाह के दिल में अल्लाह ने बात डाल दी कि प्यारे पैगंबर आप तवाफ कीजिए। प्यारे पैगंबर चल पड़े खाना काबा के सेन में, मताफ में रसूलुल्लाह तवाफ करने लगे। बिलाल अजान देने लगे। अब बिलाल का काबा घूमने लगा। बिलाल भी अजान देते देते घूमने लगे। सारे मुसलमानों को बताना था कि क़यामत तक जितने मर्जी झूठे नबी आते रहे, हम उधर जाएंगे जिधर रसूलुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा चेहरा उधर होगा जिधर रसूलुल्लाह का चेहरा है। हमारे लिए हुक्म वो होगा जो रसूलुल्लाह ने किया है। अब फिर इससे अगली बात भी बता दूं, एक और वक्त है, आप तो कहोगे तो चाहे सारी हम तो चाहते हैं फजर तक रहे, लेकिन मजबूरी। सुनो उससे अगली बात। अब जब रसूलुल्लाह ने नमाज पढ़ा दी, कैदी लाए गए, माफ कर दिए, माफी तलाफी भी हो गई। आखिरी वाक़या सुनिए, दिल थाम के जरा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हजरत अबू सुफियान, जो उस वक्त गवर्नर थे मक्के के, उस दिन मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह तआला। वो आए, या रसूलल्लाह कोठी पे खाना तैयार है, चलें? नबी अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आज नहीं जाएंगे, फिर कभी। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, या रसूलल्लाह अपना घर भी तो यही है, चलें? अबू बकर आज नहीं। उस्मान ज़ुन्नुरैन, या रसूलल्लाह यहीं पे है सारी जायदाद, सारे महलात, चलें? नहीं। उमर बिन खत्ताब हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सारे, या रसूलल्लाह हमारी कोठी पे। उधर मक्के में एक औरत है, उसका नाम है उम्मे हानी। क्या नाम है भाई? उम्मे हानी। उम्मे हानी। पहले वादा करो इंशाअल्लाह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा देंगे। इंशाअल्लाह। हाय हाय। बढ़ा दें इंशाअल्लाह। आप लोग समझ रहे हो, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। अगर तुम रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, इन किस्से कहानियों में पड़े रहोगे, आहिस्ता आहिस्ता ईमान खत्म होता चला जाएगा। हमारी इत्तबा तो सैमसंग के मोबाइल में एप्पल का सॉफ्टवेयर नहीं चलता, ओप्पो के मोबाइल में सैमसंग का सॉफ्टवेयर नहीं चलता। ये दीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मलकियत है। यहाँ किसी मौलवी मुल्ला का दीन नहीं चलेगा, वही चलेगा जो रसूलुल्लाह ने। हक है, हक है, हकीकत। सुनो, रसूलुल्लाह ने, वो एक औरत है उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला उनका नाम है, 3-4 बच्चे हैं उनके। खामिद ने इसलिए छोड़ दिया कि मुसलमान हो गई थी, टूटा फूटा सा घर है उसका। अपने बच्चों को रोज कहती है कि ये जो नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम है, ये मेरे भाई लगते हैं, मेरे चचा के बेटे हैं, हमने बचपन इकट्ठा गुजारा है। अब जिस दिन मक्का फतेह हुआ, सारे मक्का के जितने गैर मुस्लिम थे अपने घरों में बैठ गए, दरवाजे बंद करके। जगह जगह सहाबा इकराम के फौजी फिर रहे हैं। वो बच्चे भी अपनी माँ के पास बैठे हैं और उनकी माँ नबी अलैहिस्सलाम के किस्से सुना रही है। एक छोटे बच्चे ने, बच्चे तो कुछ भी कह सकते हैं, बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। एक छोटे बच्चे ने सवाल किया, कहने लगी, अम्मा आप जो ये बात कहती हो ना कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके भाई हैं, कहने लगे आज मक्का फतेह हो गया, क्या मामू हमारे घर भी आए? उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला ने जब ये बात सुनी, उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों में आंसू आ गए। अपने बच्चे को वैसे ही दिलासा दिया, कहने लगी हाँ बेटा आएंगे। और दिल में सोचती हैं कि जिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ हमने बचपन गुजारा, अब तो ये मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने से फातेह बन के आए हैं, लाखों लोग साथ में हैं, बैतुल्लाह को फतेह किया है, बड़े बड़े जर्नैल साथ में हैं। इनको क्या याद होगा कि एक बहन भी इस मक्के में रहती है। इतनी बात को सोच के अभी आंखों में आंसू ही आए कि दरवाजे पे किसी ने जोर से दस्तक दी। इन्होंने भी जोश में पूछा कौन है दरवाजे पर, तो दरवाजे से आवाज आई, हानी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारा भाई मोहम्मदुर रसूल अल्लाह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दरवाजा खोला, 10 साल बाद अपनी बहन को देख रहे हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोनों की आंखों से आंसू जारी हैं। अंदर तशरीफ लाए, तशरीफ रखी, पहली बात बड़ी प्यारी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कही। आपको पता है हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने सारी जिंदगी बासी खाना नहीं खाया, भूखे रहे, 3 दिन का फाका रहा, लेकिन जब भी खाया तो ताज़ा खाया। लेकिन उस दिन उम्मे हानी के घर पर पहला मौका है। पूछा हानी घर पे कुछ खाने के लिए है? अरे वहाँ लोग मिन्नतें कर रहे, बादशाह मिन्नतें कर रहे कि कोठी पर मुर्ग मुसल्लन तैयार है, लेकिन रसूलुल्लाह किसी के यहाँ नहीं गए। रसूलुल्लाह कहाँ गए? अपनी गरीब बहन के घर के गए और पूछा हानी कुछ खाने के लिए है? फरमाया या रसूलुल्लाह कुछ भी नहीं, एक बासी रोटी है। उस रोटी को लाया, पानी से धोया और सिरके के साथ पेश किया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने वो बासी रोटी खाई। कहने लगे हानी सारे मक्के के लोगों ने मुझे रोका था या रसूलुल्लाह हमारे घर पर चलें, तो मैंने उनको कहा कि जब मेरी बहन का घर यहाँ मौजूद है तो मैं फिर तुम्हारे घर क्यों जाऊँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सुनो उस रात क्या कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुसलमानों कोई मौलवी आता है तो मसले की बात बताता है, जमात वाला आएगा चिल्ले की बात बताएगा, कोई सुन्नी आएगा अपने बुजुर्गों के किस्से सुनाएगा, और कोई शिया आएगा मौला अली की मनक़बत सुनाएगा, कोई देवबंदी आएगा देवबंद के किस्से सुनाएगा, कोई बरेली शरीफ वाला आएगा अजमेर शरीफ के किस्से सुनाएगा, कोई इंजीनियर आएगा इंजीनियरिंग की बातें सुनाएगा, कोई लीडर आएगा सियासत की बातें सुनाएगा, कोई अफसर आएगा अपनी अफसरी के तजर्बे बताएगा, कोई व्यापारी आएगा व्यापार की बातें बताएगा, कोई मास्टर आएगा तो इल्म की बातें करेगा। तो प्यारे पैगंबर ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की हैं, क्या बातें की होगी पता है आपको? फिर कहता हूं नहीं पता होगा। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो बात उस रात की ना, वो हमें समझाया है कि जिस लाइन में तुम तुर्रम खां बन जाते हो उसकी शेखियां ना बखारो। सुनो 10 साल बाद जब अपनी बहन से मिले, बासी खाना खा लिया, बिस्तर लग गया, फरमाया उम्मे हानी ने या रसूलल्लाह आप आराम करें, कुर्बान जाऊं प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम पर। फरमाया हानी आज आराम नहीं करना, आज की रात तो हम बैठेंगे। हानी को अपने सामने बिठाया, सारे भांजे भी साथ में बैठ गए। करीब में सोचो कि क्या होगा, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा कि इतनी बार तस्बीह पढ़ो जन्नत मिलेगी, क्या कहा होगा कि फजर की सुन्नतें ना छोड़ना, क्या कहा होगा कि फलां नफिल पढ़ना। वो तो दीन के मालिक है ना जी, जो भी कहते हैं बस वही सच है, ये हमारा ईमान है। लेकिन उस रात नबी अलैहिस्सलाम ने जो कहा था ना, ये ज़मीन की छाती फट गई थी, आसमान का सीना चिर गया था उस रात जो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने बात कही। उम्मे हानी को करीब बुलाया, सामने बिठाया। हानी ने भी शायद सोचा होगा कि नबी अलैहिस्सलाम कुछ अमल बताएंगे, कुछ अल्लाह की बातें, कुछ दीन की बातें। क्या जाऊं कुर्बान मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर। अपने करीब उम्मे हानी को बुलाया, करीब बिठाया, भांजे भी बैठ गए। बड़े प्यार से एक बात कही, कहने लगे हानी आप तो हमसे उम्र में बड़ी हैं, नबी अलैहिस्सलाम से 15-20 साल बड़ी थी। हानी आप तो उम्र में हमसे बड़ी हैं ना, आपको तो पता है कि जब हम 6 साल के थे हमारी वालदा सैयदा आमिना का इंतकाल हो गया था। हानी आपने तो सैयदा को अच्छी तरह देखा है, हम अपनी अम्मा को अच्छी तरह नहीं देख सके। आप आज मुझे ये बताओ ना मेरी अम्मा थी कैसी, उनका चेहरा कैसा था, वो बोलती कैसे थी, वो चलती कैसे थी। हानी कहती है नबी अलैहिस्सलाम अपनी माँ को याद करके रोने लगे। मैं सैयदा आमिना की सीरत बयान करने लगी, फरमाया अभी मैं बयान करते करते थकी भी नहीं। प्यारे पैगंबर ने दूसरा सवाल कर दिया, फरमाया ए हानी मेरी बड़ी बहना, तू तो जानती है कि मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे अब्बू सैयदना अब्दुल्ला मेरी पैदाइश से चंद महीने पहले चले गए। ए हानी मैंने अपने अब्बा को नहीं देखा, सैयदना अब्दुल्ला को नहीं देखा, उनका चेहरा कैसा था, चलते कैसे थे, बोलते कैसे थे, मुझे आज की रात बताओ मेरे प्यारे अब्बू थे कैसे। अल्लाह अकबर।
نبی علیہ السلام کو ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ابو جیسی پیاری صورت مکے میں اس وقت کسی اور کی نہیں تھی، ارے جس پیشانی میں نور محمد ہوگا وہ کیسی صورت پیاری ہوگی۔ اللہ ابھی ابا کا ذکر پورا ہوتا ہے تو چچاؤں کا ذکر چھیڑتے ہیں، ان کا ذکر پورا ہوتا ہے دادا کا ذکر چھیڑتے ہیں۔ یہ بات پیارے پیغمبر نے ہمیں سمجھا دی کہ اگر کسی بلندی پر پہنچ جاؤ اور پھر جب اپنے رشتہ داروں کے پاس جاؤ تو اپنی بکوتی نہ ہانکنے لگنا، ان لوگوں کو یاد رکھنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ یہ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام کی وہ سیرت ہے کہ اگر ہم رسول اللہ کی سیرت کو اپنائیں گے تو کامیاب ہوں گے، اپنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بس یہ پتہ کرنا ہے کہ رسول اللہ کی صبح کیسی تھی، شام کیسی تھی، دوپہر کیسی تھی، چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کھاتے کیسے تھے۔ میں اکثر مولویوں کو پوچھا کرتا ہوں صبح جس دعوت میں جاؤ گوشت، جس دعوت میں جاؤ گوشت، میں پوچھا کرتا ہوں کہ کبھی یہ بھی تو سوچو رسول اللہ کا کھانا کون سا سنت تھا کہ ہمہ وقت کی گوشت کھاتے رہتے تھے؟ رسول اللہ کیسی مسند پہ بیٹھتے تھے؟ رسول اللہ کیسے کپڑے پہنتے تھے؟ رسول اللہ کرتے کیا تھے؟ ارے مسلمانوں، ہماری عزت پیارے پیغمبر علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ آج بھی پوری کائنات میں اگر اسلام کو کہیں سے طاقت ملتی ہے، اگر بیت اللہ میں طواف ہو رہا ہے تو وہ صرف کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے نبی علیہ السلام کو انشاءاللہ، انشاءاللہ کریں گے اتباع انشاءاللہ۔ انشاءاللہ دعا کیجئے کہ جو چند باتیں تو آپ سے بہت سی کرتا لیکن مجبوری ہے، مجھے 5 بجے کہ جہاز سے واپسی ہے اس لیے 1 گھنٹہ پہلے پہنچنا ہے، لیکن یہ وعدہ ہے جب بھی کبھی مجاہد حبیبی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ آپ بلائیں گے تو اللہ نے چاہا ضرور حاضری ہوگی۔ آپ لوگوں سے مل کے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ رات کے 1-1.5 بجے تک بھی آپ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات محبت سے سننے کے لیے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو جس میں عشق رسول باقی ہے بس وہی ایمان والا ہے۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، مال سے زیادہ، اور فرمایا جو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی علیہ السلام کو چاہتا ہے بس وہی ایمان والا۔ بے شک اور سنو، اسلام کے صرف 2 مقصد ہیں، یہ سنتے جاؤ بات۔ 2 مقصد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جب دنیا کو کہا میں ایک اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دینے آیا ہوں تو دنیا کو یہ بتایا تھا کہ توحید میں سے ملاوٹ ختم کرنی ہے۔ اور جب کوئی غیر مسلم دوست پوچھتا ہے اسلام کا مقصد کیا ہے، چھوٹی سی بات ہے، پیارے پیغمبر نے کہا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اس پر واجب ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے۔ اگر آپ ایک مسلمان ہیں تو ایک ہندو بھائی کے برتن میں کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ اگر مسلمان ہیں ایک سکھ کے ساتھ جفی ڈالنا آپ کے لیے جائز ہے۔ آپ اگر ایک مسلمان ہیں ایک دلت کے ساتھ گلے ملنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ مسلمان ہو کے کسی کے دھرم کی وجہ سے اس سے نفرت کریں گے تو آپ کو ابھی رسول اللہ کا دین سمجھ نہیں آیا ہے۔ اللہ اکبر بے شک ہمیں پابند کیا، پوری دنیا کو پابند نہیں کیا کہ ساری دنیا والے مسلمانوں نہیں، ہمیں پابند کیا کہ ہم اسلام کی شکل صورت بنا کے رکھیں۔ بنائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا آپ لوگوں نے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے بھائی؟ ارے اسلام کی فوٹو دیکھی ہے آپ نے؟ بولو نہیں دیکھی نا بھائی، بولے دیکھی ہے، لیکن آپ کے پاس موبائل ہے نا؟ ارے موبائل ہے نہیں ماشاءاللہ؟ آپ کے موبائل میں جو کیمرہ لگا ہوا ہے اس سے ایک پیاری سی اپنی فوٹو کھینچ لو اور اس کو دھیان سے دیکھو۔ جی وہ فوٹو اسلام کی ہے، کس کے لیے؟ ہمارے ہندو، سکھ، عیسائی، دلت، بودھی بھائیوں کے لیے وہی اسلام ہے جو ہماری شکل ہے۔ انہوں نے مسجد نہیں دیکھی، قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں سنی کیونکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ اسلام کو جانتے ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ عبد الرحمن ان کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ امداد اللہ بھائی کا کاروبار ان سے ہے، کیونکہ جنید بھائی ان کی دکان سے سامان خریدنے جاتے ہیں، کیونکہ شفیع بھائی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں۔
اب ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ جو اسلام کی شکل ہم پیش کر رہے ہیں ان کے نزدیک وہی اسلام ہے. تو اکیلا مولویوں نے ٹھیکہ نہیں رکھا اسلام کا. آپ کی وجہ سے اگر کوئی اسلام کو گالی دے گا تو لکھ کے لے جاؤ, قیامت کے دن محمد الرسول اللہ کو جواب دینا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات نہیں؟ آج سے اچھا وتیرہ کریں گے سب کے ساتھ, نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کا احترام کریں گے نا انشاءاللہ؟ بیوی کا احترام کریں گے انشاءاللہ؟ بچوں سے پیار کریں گے انشاءاللہ؟ سب لوگ بولتے ہیں اللہ ساری دنیا کا بھلا ہو جائے. اللہ کے بندے, جو تمہاری دنیا ہے وہ کون ہے؟ ساری دنیا کا بھلا کرنے چلے ہو, تمہاری دنیا کون سی ہے؟ آپ کی دنیا, ہماری دنیا, ہمارے امی ابو. بے شک. آپ نماز پڑھتے ہو, اور وہ نماز پڑھتے ہو نا بھائی جی. اپنے ابو سے کبھی گلے ملے ہو؟ پھر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اپنی ماں کے پیر دبائے ہیں؟ پھر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ اپنی بیوی سے مذاق کیا؟ پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اپنے بچوں سے دوستی کی؟ پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اپنے پڑوسی کے بھائی بنے ہو؟ پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ ارے کسی بھوکے کے منہ میں لقمہ ڈالا؟ نہیں. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کسی زخمی کے پر ملہم لگائی؟ نہیں. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ دکھایا؟ نہیں دکھایا. پھر کیسے نماز پڑھتے ہو؟ اللہ کے بندے کبھی مولویوں سے پوچھو تو صحیح, نماز پڑھنی کیوں ہے؟ قرآن نے درجنوں جگہ کہا کہ ان الصلاۃ, کہ نماز اس لیے تاکہ تم گندی باتیں کرنی چھوڑ دو, اچھی باتیں کرنے لگو. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. نماز اس لیے تاکہ تم یتیم کے منہ میں لقمہ ڈالو. یہ تم کو کس نے سمجھایا کہ نماز دوسروں کو تانا دینے کے لیے؟ ارے یہ نماز اس لیے بنائی تھی کہ تم اچھے بن جاؤ. کوئی نماز پڑھ کے بھی اگر گالی دیتا ہے, نماز پڑھ کے بھی باپ کو سلام نہیں کرتا, نماز پڑھ کے بھی بیوی کو تھپڑ مارتا ہے, نماز پڑھ کے بھی اپنے بچوں سے دشمنی رکھتا ہے, نماز پڑھ کے بھی اپنے ہندو سکھ بھائیوں سے دوستی نہیں رکھتا, پھر یہ نماز نہیں پڑھتا, یہ تو منافقت کرتا ہے, اس کو نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. نماز بنی اس لیے کہ تم اچھے بن جاؤ. بنیں گے اچھا انشاءاللہ تو دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.